Hi, everyone. So one of our student recently got a job. So we will discuss with him what are the challenges he faced and what are the struggles he faced and what are the tips he followed to get success in our course. మన కోర్సులో ఎలా సక్సెస్ అయ్యాడు ఏంటి అండ్ న్యూ పార్టిసిపెంట్స్కి తను ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి. సో లెట్స్ డిస్కస్ విత్ హిమ్. లెట్ మీ జస్ట్ ఇన్వైట్. Yeah, hi, Arjun Garu. So, Yeah, hi, Ashok. so you recently got a job. So, మీరు కోర్సులో మన కోర్సులో ఎలా సక్సెస్ అయ్యారు అండ్ మీరు ఫాలో అయిన టిప్స్ ఏంటి అండ్ బిఫోర్ దట్ మీ గురించి లైక్ మీ ప్రొఫైల్ ఏంటి అవి కూడా ఒక బేసిక్ ఐడియా కోసం అండ్ మన కోర్స్ ద్వారా మీరు వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ యూ గెట్ ఇట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్ట్రగుల్స్ యూ ఫేస్డ్ కెన్ జస్ట్ షేర్ ఇన్ యువర్ వర్డ్స్. Yeah, sure. Sure. Hi, Andy. Yeah, my name is Arjun, and ముందు నా గురించి చెప్పాలి. Actually, I have around 18 years experience in IT, and my technology was like QA, quality assurance. I mean, I went to US, and I asked. I was searching job in US in 2023. Okay, around July first week. ఓకే. So we come to know the QA was outdated technology in US and in India and everywhere. Like very few jobs are there, but the competition is heavy. ఓకే. So I ఓకే. realized that this is not right technology to get the job at this time. Okay, so that's ఓకే. why I asked them like what is the latest technology and what is the demanded technology nowadays. I asked that consultancy people. However, meanwhile I got job in QA in US also, but I wanted to shift my career and my technology also. So I asked them which was the best technology nowadays. They said like two, three technologies they suggested me. Like one of them is Dynamics CRM. ఓకే. Okay. ఓకే. So Dynamics CRM in 2023 onwards, I was searching for a trainer. In 2023, almost July, August onwards, I was searching in YouTube and in Google and all. I searched. I got two, three trainers, online trainers. I attended them and I paid, little bit fee also. And I, after a few days, I realized that, I could not able to follow them. Basically, whatever topics they are saying, it was like I could not able to get it. And ఓకే. I again searched in Udemy, and I brought one course also in Udemy, and that course was also I was unable to follow. ఓకే. Okay, so even though before joining this training, I don't have much idea also because when I was searching in YouTube different content, when I was searching in this Udemy and online, I was getting different contents. Which one is correct content? I was unable to understand. I don't know. Okay, so some people are saying Power App, some people are saying Power Automate, some people are saying like Dynamics 365, ERP, all these mixed content I was getting. I was confused finally. So ఓకే. one day, I think again in 2024 August, I think I'm not sure August. I got your details in YouTube. Okay, I was browsing the YouTube videos and I got your details. Okay, ఓకే. and ఓకే. in the first impression, like okay, then when you are giving the demo and when you are teaching, I had some confidence on you because the professional way you are teaching. Okay, and the course content is really excellent. Okay, whichever topics you are telling, it is in one way. I mean, anyone can easily understand. Okay, so that is Great. what I realized. And first, initially, three classes I was attended. I was impressed with your lessons, and after that I continued. Around October, I joined, and I mean, I practiced actually. Daily, I was practicing. But meanwhile, what happened? I came from US to India because my project was ended in US. So I came to India in December, I guess, October, December. At that time, I came to India. ఓకే. But my course was continuing. Okay, and my course was completed on I think December 15th. Okay, I ఓకే. was searching. I was searching. Actually, meanwhile, I was attending your trainings and I was searching jobs. And in US, I was searching, and in India also, I was searching. In US market is, I think, a little bit, slow. ఓకే. This ఓకే. time, at least last 2.5 years, in the market is very less. But thing is, dynamics wise, it is good. Dynamics in India, it is good, and in US also, it is okay. Yeah. I was getting calls, but I could not able to crack the interview because my course was not completed and my practice was, not excellent practice that time when I was, practicing. I mean, when I was attending the training because I was here and there, I was roaming and all. So, but anyway, finally, December 15th, my course was ended. And then automatically, January, I was searching job. And January and February. And February 15th, I got job. Okay. Great. Great. And I attended almost more than 10 interviews. I attended. ఓకే. So, more than 20, because, before completing my training, I was attending the training. Okay. That is Mm. why it took like these many interviews. But however, I got job. That I'm happy for that. Okay. Because within almost 2.5 months, I got job. January, February 15th, almost 2 months only. Within 2 months, I got job.
But I Hmm. struggled a lot because new technology and interviewers are like, interview is not at all easy. That people should think about the interview. Okay, it Correct. is not at all easy. Yeah, because we need to thoroughly practice it. We need confidence also when you are teaching something. When you are interviewing, you need to have good confidence levels. Correct. Confidence Correct. levels are most important. That is what I observed. Finally, in my interview, I cracked less time only 15 minutes. I got cracked that interview, and Hmm. I joined in March 3rd, 2025. This is Great. about my journey. గ్రేట్. Yeah, గ్రేట్. సో, థాంక్స్ అండి. సో, మీరు 2023 నుంచి లైక్ ఒక మంచి ట్రైనర్ ఆర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ కోసం చూస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో yeah, మీరు కొన్ని ఇన్‌స్టిట్యూట్స్ కూడా జాయిన్ అయ్యారని చెప్పారు కదా! yeah, yeah. సో, అప్పుడు మన దగ్గర 2024లో జాయిన్ అయ్యారు. ఇఫ్ ఐయామ్ Okay, నాట్ రాంగ్. సో, మీకు correct, correct. లైక్ అవన్నీ చూస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎవరి దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలి అనేది కొంచెం మంచిగా చూసుకొని జాయిన్ అవ్వాలనే ఒపీనియన్ తోటి ఉండుంటారు ఈసారి జాయిన్ Correct, అయ్యేటప్పుడు. correct. సో, Hmm. మనకంటే ముందు ఏమైనా ఇన్‌స్టిట్యూట్స్ చూసారా? అండ్ Yeah. మీకు ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది? ఇక్కడ నేను గెట్ ఇన్ అవ్వగలుగుతాను. ఇది నాకు రైట్ పాత్ అని. నేను అంతకుముందు ఒక 2, 3 ఇన్‌స్టిట్యూట్స్ చూశాను. వాళ్ళు చెప్పేది అంతా అంటే లెస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పీపుల్ చెప్పారు. హ్మ్. వాళ్ళు చెప్తుంటే నాకు అర్థం కాకపోయేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. వాళ్ళు ఏం చెప్పేది నాకు అర్థం కాకపోయేది. హ్మ్. సో, మనకు మన ట్రైనింగ్‌కొచ్చిన తర్వాత ఐ వాస్ ఎంజాయింగ్ యాక్చువల్‌గా. ఎందుకంటే కోర్స్ వాస్ వెరీ ఇనిషియల్ డేస్ లైక్ అట్‌లీస్ట్ ఫంక్షనల్ సైడ్ కాన్సెప్ట్స్. హ్మ్. Very interesting topics. Means హ్మ్. form creation, field creation, and also especially I came from I mean almost a functional job. QA is a functional job, right? We use it to test the application functionality. హ్మ్. When I was testing the application, I was amazed like how they developed this functionality, and how all these things happen. I was wondering. But when I was creating forms and when I was writing the code for plugins also, JavaScripting, okay, హ్మ్. this is what they are doing. Like that, I had a confidence on myself actually. ఎందుకంటే ఓకే. నేను ఓకే. ఆటోమేషన్లో చేయడం కూడా నాకు కొంచెం ప్లస్ అయింది. నేను ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్లో కూడా చేశాను. విబి స్క్రిప్టింగ్ చేశాను. జావా స్క్రిప్టింగ్ కూడా సిమిలరే. బోత్ ఆర్ సిమిలర్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఓకే. యా నాకు కొంచెం అంటే మరీ ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ కాదు కానీ కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఐడియా ఉంది. కొంచెం, హుహుహు. నాట్ మచ్. బట్ ఓకే. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఓకే, ప్రోగ్రామింగ్ మీద కూడా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది మనం ప్రాక్టీస్ ప్లగిన్స్ కాన్సెప్ట్స్ చేస్తుంటే. కరెక్ట్. హ్మ్. ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన విధానం కూడా చాలా బాగుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎందుకంటే చాలా ఈజీ వేలో మీరు చెప్పడం మొదలుపెట్టిండ్రు. హ్మ్. ఇది ప్రోగ్రామింగ్, ఇది బీబీ స్క్రిప్టింగ్ అయినా, తర్వాత ప్లగిన్స్ అయినా, హ్మ్. లేదంటే హ్మ్. బిజినెస్ రూల్స్, వర్క్ ఫ్లోస్ ఇవి చేస్తుంటే మనకి ఎంజాయ్ అనిపించింది. ఏ రోజు కూడా ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భాలు లేవు. కాకపోతే టైం ఒక్కటి నాకు కొంచెం ట్రావెలింగ్ టైం ఉండి కొంచెం కొన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ ఆపాను. బట్ ఓకే. తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేశాను. హ్మ్. ఇప్పటికి చేస్తూనే ఉన్నా. ఏదైనా డౌట్ వస్తే ఇప్పుడు మా జాబ్లో కంటిన్యూ చేసుకుంటూ కూడా రోజు ఒక 1 అవర్ అట్లా స్పెండ్ చేస్తా. మీ వీడియోస్ చూస్తూనే ఉంటా ఎప్పుడైనా హుహు. డౌట్ ఉంటే. ఓకే. ఆల్మోస్ట్ ఓకే. నాకు ఇప్పుడు ఇంకెక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది అప్పటికంటే. ఇప్పుడు నాకు ఆల్మోస్ట్ 4 months అయింది నేను జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి. హ్మ్. ఇంకెక్కువ ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా జాబ్లో చేసేటివి మీరు చెప్పారు కాబట్టి అటు ఇటు చూ చూడడం వల్ల వీడియోలు చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి మేజర్గా. సో, మీరు ఆటోమేటిక్‌గా జాబ్ కూడా సపోర్ట్ మన కోర్స్ కంటెంట్ ద్వారా దొరుకుతుంది. యా యా చాలా హ్మ్. చాలా సపోర్ట్ ఉంది. మనకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా రెండే, మీ వీడియోస్ హ్మ్. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఓకే. రిఫరెన్స్ కోడ్స్. యా మన వీడియో అది అడిషనల్‌గా మీరు ఎవరి దగ్గర సపోర్ట్‌కెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదింకా. లేదు, రాలేదు, ఇప్పటివరకు అయితే హ్మ్. రాలేదు. సో గ్రేట్. గ్రేట్. మళ్ళీ ఇంకొకటి చాట్ జీపీటీ కూడా బాగానే వాడతాం. మనకు కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్, కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ చాట్ హ్మ్. జీపీటీలో కూడా చూస్తా. బట్ ఎక్కువ మన వీడియోసే. కరెక్ట్. కరెక్ట్. అంటే మీకు ఓవరాల్‌గా ట్రైనింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా అనిపించిందండి? ఎక్సలెంట్ అండి. హ్మ్. మనీ ఫర్ వర్త్. హ్మ్. వర్త్ ఫర్ మనీ, సారీ, వర్త్ ఫర్ మనీ. హ్మ్. అంటే ఇది మీకు రియల్ టైమ్ ఓరియంటెడ్‌గా అనిపించిందా? లేదంటే లైక్ థియరిటికల్ ఓరియంటెడ్ అనిపించిందా? లేదు, కంప్లీట్గా రియల్ టైం ఉంది. థియరిటికల్గా కూడా మనకు ఉండాలి కొంచెం. హ్మ్. థియరిటికల్గా అంటే మీరు చెప్పిన విధానం ఏంటంటే సినారియో బేస్డ్గా చెప్పారు. కొన్ని హ్మ్. ఈ సినారియోలో మనము ఏది బిజినెస్ రూల్స్ వాడతాము, ప్లగిన్స్ ఈ సినారియోలో వాడతాం. సో హ్మ్. సినారియో బేస్డ్ చెప్పారు కాబట్టి మనకు బాగా వర్కౌట్ అయింది, అంటే ఈజీగా అర్థమైంది. ఓకే. హ్మ్. మనకు రియల్ టైం ఏదైనా సినారియో వస్తే ఇది ప్లగినా లేదంటే బిజినెస్ రూల్ వాడొచ్చా లేదంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ వాడొచ్చా అని ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. సో హ్మ్. మనకు కరెక్ట్. పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి అవ్వట్లేదు అనమాట.
హ్మ్. హ్మ్. ఎప్పుడన్నా కొంచెం అటు ఇటుగా ఇబ్బంది ఉంటే చాట్ జీపీటీ అంతే. హ్మ్. యా. సో మీకు బేసికల్గా కోర్స్లో కూడా మనకి రియల్ టైంలో చిన్న చిన్నవి ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొని మీరు డైలీ యూజ్ చేసేవి లైక్ పవర్ బిల్ సిస్టమ్ కానీ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ యా. మీకు ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి, డొమైన్ ఎక్స్పోజర్ బాగా. ఉండాలి. ఆ ప్రాజెక్ట్ అర్థమవ్వాలంటే మీకు ఆ బిజినెస్ మోడల్ ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి. కాబట్టి మనం సింపుల్ వన్ తీసుకొని డిస్కస్ చేసాం. దట్ ఈస్ ద రీజన్. అవి అవి యాక్చువల్గా మీరు ఆ, అవన్నీ ఇది మన ఎగ్జాంపుల్స్ హోంవర్క్స్ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అయితే ఏంటి ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ లిస్ట్, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా రియల్ టైంలో మనకి నేను చూశాను. నేను కొంతమంది, నేను ఇక్కడ లీడ్ రోల్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ లీడ్ మేనేజర్ రోల్లో జాయిన్ అయ్యాను. సో ఓకే. వాళ్ళకు కూడా తెలియట్లే కొన్ని ఎట్లా చేయాలనేది. ఓకే, మనం మన మన కోర్సులో మనం ఫామ్ చాలా అవలీలంగా చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు. యా బట్ అదే కరెక్ట్. నేను 2 ఇయర్స్ వాళ్ళని చూశాను. వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇక్కడ ఏ ఫామ్ ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేయాలి, ఎట్లా చేయాలని వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనమాట. అంటే మన కోర్సు నేర్చుకుంటే ఈ ఫామ్ డిజైన్ గురించి చిన్న చిన్నవి అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకే. యా, సో ఒక అదొకటి అడ్వాంటేజ్. లైక్ మినిమం ఒక ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వరకు మనం బిల్డ్ అవుతామండి మన కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ నేను పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్? యా, నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక 4 to 5 years పెట్టుకొని పోవచ్చు ఇంటర్వ్యూకి. యా ఒక 4 ఇయర్స్ నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేస్తాం. దట్స్ ఫర్ ఫోర్ టు షూర్. ఫైవ్ యా, బట్ ఓన్లీ మ్యాక్సిమం. థింగ్ యా, ఈస్, మ్యాక్సిమం 5. యా. యా బట్ ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ మన ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ నేను 6 years కంపల్సరీగా. పెట్టానండి. యా, నేను 6 years పెట్టాను ఎందుకంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ 18 ఉంది కదా. సో నాకు మ్యాచ్ కావాలనేది నా ఉద్దేశం. ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్కు కొంచెం ఉండాలని. అదే నాకు అడ్వాంటేజ్ అయింది. నాది వచ్చి సీనియర్ రోల్ కావాలి వాళ్ళకు. ఓకే. సో యా, సీనియర్ రోల్ కావాలి విత్ మినిమం 6 years కావాలని వాళ్ళ క్రైటీరియన్ అంట. నాకు తెలీదు. ఆ, అది నాకు ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అయింది 6 years అవడం. నేనేమంటున్నానంటే మామూలుగా more than 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు భయపడకుండా 6 పెట్టండి. ఇంటర్వ్యూస్ వస్తాయి, పోతాయి. పోయిన వాటి గురించి ఆలోచించొద్దు. ఒక ఇంటర్వ్యూ ఏదో ఒకటి మనకు వర్క్ తగులుతుంది అది. పరంగా అయితే మీరు సర్వే అవ్వచ్చు విత్ కంటెంట్. యా, దట్ ఈస్ కంటెంట్ ఈజీ. పరంగా ఈజీగా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఇంకా కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ బాగా డెప్త్గా ఉండి ప్రాజెక్ట్ క్రిటికల్గా ఉంటే మేబీ సపోర్ట్ పెట్టుకుంటే బెటరే ఫస్ట్ 3 to 3 months. బట్ నేనేమంటున్నా అంటే మామూలుగానైతే అవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అవ్వచ్చు. అంటే వితౌట్ సపోర్ట్ కూడా యూ కెన్ సర్వైవ్. యా. సో మన కోర్స్లో మీకు లైక్ ఏ టాపిక్ టఫ్గా అనిపించింది అండి, ఏ టాపిక్ ఇంట్రెస్టెడ్గా అనిపించింది? మన కోర్సులో ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఫస్ట్ 1 month మొత్తం ఇంట్రెస్టింగే. ఏది బిజినెస్ రూల్స్, ప్లగిన్స్, ఐ మీన్ సారీ, వర్క్ ఫ్లోస్, తర్వాత ఫామ్ క్రియేషన్, ఫీల్డ్ క్రియేషన్, ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ 1 month మొత్తం ఈజీనే. నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది కొంచెం ప్లగిన్స్ కాన్సెప్ట్స్ నేను సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడం వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది. జావా స్క్రిప్టింగ్ ఓకే, నాకు తెలుసు కాబట్టి కొంచెం ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఏమనిపించలేదు. తర్వాత మ్, తర్వాత కొంచెము పవర్ యాప్స్ కూడా కొంచెం ఆ, అర్థమై అవనట్టుంది. పవర్ యాప్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం మ్, అవన్నీ చేసాం కదా లాస్ట్కు కొన్ని ఆ, ఏమంటారు, క్యాన్వాస్ యాప్స్ అవన్నీ చేశాను కదా. అక్కడ కొంచెం అంటే నా ప్రాబ్లం అది అందరికీ రాకపోవచ్చు కానీ నేను కొంచెం ప్రాక్టీస్ తక్కువ చేశాను ఆ ఏరియాలలో. ఓకే. పవర్ ఓకే. పవర్ యాప్స్ అండ్ పవర్ ఆటోమేట్లో నేను కొంచెం ప్రాక్టీస్ తక్కువ చేశాను అనమాట లాస్ట్లో. సో ఓకే. అవి కొంచెం ఓకే. ఇప్పుడు కవర్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ. అవన్నీ వీడియోస్ మళ్ళీ చూస్తున్నాను. సో మీకు అదంతా లైక్ పవర్ యాప్స్ కానీ సర్వీస్ మాడ్యూల్ అంతా బిల్డ్ చేస్తే ఒక అప్లికేషన్ రెడీ అయిపోతుంది, రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్. యా. కరెక్ట్, కరెక్ట్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మాకు ఆ, మ్, చాలా క్లయింట్లు ఉన్నారు మాకు. అంటే ఒక 4 5 క్లయింట్లు ఉన్నారు. ఓకే. ఆ, కొన్ని కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఏంటంటే ఈజీగా మనం ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ మీరు చెప్పిన అన్ని దాంట్లో ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు.
హ్మ్. అంటే హ్మ్. కొంతమంది క్లయింట్‌కి ఏంటంటే సపోర్ట్ అనమాట మేము. ఓకే. ఓకే. గాట్ ఇట్. సపోర్ట్ వాళ్ళకు మొన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మొన్న ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. సెక్యూరిటీ రోల్ చేయమన్నాడు. హ్మ్. సింపుల్‌గా చేసి పడేసినాం మనం. సెక్యూరిటీ రోల్. ఒక 1 అవర్‌లో చేసేసినాం. మన హ్మ్. కాన్సెప్ట్ అంత ఈజీగా ఉన్నాయన్నమాట. అంటే మనం అంత ప్రాక్టీస్ చేసినాం కాబట్టి ఈజీగా చేయగలిగినాం. అదే హ్మ్. విధంగా ఒకడు ఏం చేసిండంటే ఫాము ఫాములో ఇవి కావాలి, ఈ ఫీల్డ్స్ కావాలి. ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్‌గా మిగతా అన్ని సెలెక్ట్ కావాలి ఆటోమేటిక్‌గా. ఓకే. హ్మ్. అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ అది మేము చాలా ఈజీగా వితౌట్ ఎనీ హెల్ప్ ఆల్సో వీ కెన్ ఈజీలీ డూ ఇట్ అన్నమాట. హ్మ్. సో డేటా కరెక్ట్. ఇంపోర్ట్ అయితే ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతాను. హ్మ్. సూపర్. యా. సో మీకేంటంటే లైక్ మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు సో మెనీ ఇయర్స్ ఐటీలో ఉన్నారు. మీరు సో మెనీ యా. చేంజెస్ చూసే ఉంటారు. స్టార్టింగ్ డేస్కి ఇప్పటికి టెక్నాలజీ చాలా జనరేషన్ బేస్ చేసుకొని చాలా చేంజ్ అయింది. సో సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక ఎవరైనా ఒక టెక్నాలజీ స్విచ్ అవ్వాలి అంటే సో విచ్ వన్ డూ యూ సజెస్ట్? మీరు ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంక్వైరీ చేసి ఉంటారు, పర్సనల్ చూసుంటారు కాబట్టి డూ యా. రికమెండ్ దిస్ మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్ సిఆర్ఎం ఈజ్ అ బెస్ట్ వన్? లైక్ నెక్స్ట్ ఒక 5 to 10 years వరకు స్టేబుల్గా ఉండాలి. ఓకే. సో ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని డూ రికమెండ్? యా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి ముందు నేను కొంచెం చెప్తాను స్టోరీ. నాకు వీక్లీ 3 డెమోస్ నేను కస్టమర్స్కి ఇవ్వాలి. ఓకే. 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 సో మాకు కస్టమర్ నాది, నేను ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ స్మాల్ కంపెనీ కాబట్టి నేను అన్ని డెమోలు నేనే ఇవ్వాలి. మార్కెటింగ్ వాళ్ళు మనకు డెమోలు షెడ్యూల్ చేస్తారు, మనం వాళ్ళకి డెమోలు ఇవ్వాలి అనమాట. వీక్లీ మినిమం 3 ఉంటాయి మాకు, యావరేజ్గా ఆన్ అండ్ యావరేజ్. ఓకే. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, మినిమం ఎంక్వైరీస్ 3 అంటే అవుట్ ఆఫ్ 100లో 50% మనకు ప్రాజెక్టులు వస్తాయి జనరల్గా, వస్తున్నాయి కూడా. ఓకే. సో అంటే ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ టైంలో, స్పెషల్గా ఈ టైంలో. యా. యా. ఓకే. సో రిక్వైర్మెంట్ అనేది హ్యూజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఓకే. కాల్స్ విపరీతంగా ఫోన్ బద్దలైపోతుంది మీకు. కాల్స్ ఏది మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ నేను పెట్టినప్పుడు అయితే ఫోన్ మోగుతూనే ఉండేది, ఇక నేను మ్యూట్లో పెట్టుకొని పోయేదన్నమాట. సో హెవీ ఓకే. రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నది, కాల్స్ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి జాబ్ ఎట్లాగో వచ్చేస్తుంది ఏదో రోజు. ఒక 5 ఇంటర్వ్యూలు, 10 ఇంటర్వ్యూలు, 20 ఇంటర్వ్యూలు, ఏదో రోజు అయితే జాబ్ కన్ఫర్మ్. ఓకే. ఎందుకంటే కాల్స్ వస్తాయి కాబట్టి. కాల్స్ రాకపోతే జాబ్ రాదు. అదే నేను క్యూఏలో ట్రై చేశాను. క్యూఏలో నాకు కాల్సే లేవు. నాకు ఒక 3-4 మంత్స్లో 2 కాల్స్ వచ్చినాయి. సో నాకు జాబ్ కూడా రాదు ఆబ్వియస్గా, ఎందుకంటే ఆబ్వియస్ కాల్స్ కష్టపడ్డా కూడా హార్డ్ వర్క్ చేసినా కూడా వేస్ట్. మీ సైడ్ నుంచి ఎఫర్ట్స్ ఉన్నా సరే కాల్స్ లేనప్పుడు ఎఫర్ట్స్ వేస్ట్ అయిపోతాయి కదా. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నేనేం సజెస్ట్ చేస్తా అంటే, ఇంత హ్యూజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మనకు సిఆర్ఎం. నాట్ ఓన్లీ సిఆర్ఎం, నేను సిఆర్ఎం కూడా అన్నాను. మైక్రోసాఫ్ట్ కంప్లీట్ ప్లాట్ఫామ్కే బాగా డిమాండ్ వచ్చింది. అయితే ఎందుకు వచ్చింది అనేది కూడా జనాలకు తెలియాలి ఇప్పుడు. ఇంత సడన్గా ఎందుకు వచ్చిందంటే ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. కరెక్ట్. కరెక్ట్. బాగా ఏఐ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తారు కస్టమర్స్కు. ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ప్రాజెక్టు, నా ప్రీవియస్ కంపెనీలో నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద పనిచేశాను, దానికి ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్ లేదు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఏఐ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే వాళ్ళు కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అది జావా మీద డెవలప్ చేసింది, ఓకే. సిఆర్ఎంఏ కానీ బేస్డ్ ఆన్ జావా మీద డెవలప్ చేసింది అది. సో ఏ ఇంటిగ్రేషన్ వాడికి ఇంకో 10 ఏళ్ళు పట్టవచ్చు, 5 ఏళ్ళు పట్టవచ్చు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే వేరే టూల్స్. సో ఓకే. మళ్ళీ ఓకే. టైము, తర్వాత ఎఫర్ట్స్, తర్వాత మనీ, ఇవన్నీ హ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏఐకి పోతే. అదే ఆల్రెడీ ఏఐ ఉన్న టూల్స్ ఏదైతే మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ ఇంకా వేరే ఏదైనా టూల్స్ ఉన్నాయో వాటికి కస్టమర్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్తోనే అయిపోతుంది మనకి. ఖర్చు కూడా వాళ్ళకు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎవరైనా చూస్తే తక్కువలో అయిపోవాలి. ఓకే. 10 మంది కరెక్ట్. చేసే పని 5గురితో చేపియాలి అంటే ఏఐ ఉండాలి. సో అందుకని ఎక్కువ మంది ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్కే మూవ్ అవుతున్నారు. సో మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయడానికి కారణం నాకు తెలిసి అయితే ఇది. ఓకే. ఏఐ కరెక్ట్. ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ మెయిన్. అండ్ కస్టమర్ వాడు కూడా తెలుసు కదా ఎందుకు పోవాలి ఒక ప్రాజెక్ట్ మైగ్రేట్ ఎందుకు చేయాలి మనం ఒక దాంట్లో నుండి ఒక దాంట్లో కంటే ఫస్ట్ ప్రైస్, కాస్ట్. ఓకే. అండ్ కాస్ట్ వైజ్గా మనకు తగ్గుతుంది ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటే, అందుకని అందరూ ఏఐకి వెళ్తున్నారు.
సో మా కస్టమర్స్ కూడా చాలా మంది అవుతున్నారు. మేము కొత్త రిక్రూట్మెంట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ, అంటే ప్లానింగ్. వీఆర్ గెటింగ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ వీఆర్ రిక్రూటింగ్ ద న్యూ పీపుల్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఓకే. సో యా. ద థింగ్ ఈజ్, ఎప్పుడైతే మనకి టెక్నాలజీ జనరేషన్ బేస్ చేసుకొని అప్గ్రేడ్ అవుతుందో మనకి జాబ్ సెక్యూరిటీ కూడా ఉంటుంది. మళ్ళీ మనం స్విచ్ ఉంటది అవ్వాల్సిన ఉంటది. అవసరం లేదు ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ 10 ఇయర్స్ తర్వాత. సో ఇప్పుడు కరెక్ట్. నేను ఆల్మోస్ట్ 2 ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నాను కదా, ఈ టెక్నాలజీ ఎవ్రీ యా. జనరేషన్ బేస్ చేసుకొని అప్గ్రేడ్ అవుతూనే ఉంది మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్. వాళ్ళు. సో యా. అందుకోసమనే మనకి ఇప్పటికీ స్టేబుల్గానే ఉంది. సో యా. అవుట్డేటెడ్ అవ్వదు కూడా మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్ అవదు. వరకు. అవదు. మేబీ ఇంకా 10 ఇయర్స్ ఎందుకండి తర్వాత ఇంకా కూడా ఉంటుంది, నా లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. ఉంటది ఉంటది. మ్మ్. ఎందుకంటే ఎందుకు ఉంటది అంటే ఒకటే సింపుల్. మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ చూసుకున్నా సిఆర్ఎం అనేది మ్యాండేటరీ ఉంటది. మీరు ఎనీ ప్రాజెక్ట్ కరెక్ట్, చూడండి. కరెక్ట్, కరెక్ట్. సిఆర్ఎం కంపల్సరీ ఉండాలి, ఈఆర్పి ఉండాలి. ఓకే, కరెక్ట్, లేదంటే ఫైనాన్స్ ఆపరేషన్. ఇవే నాకు తెలిసి ఒక 70% మార్కెట్ ఉంటాయి. ఎనీ కరెక్ట్. మేబీ నాట్ ఓన్లీ డైనమిక్స్ అని నేను అనట్లేదు. ఇట్ కెన్ బి సేల్స్ ఫోర్స్, ఇట్ కెన్ బి ఒరాకిల్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. సో ఎస్, ఇవి ఎస్. మాత్రం 50% స్టేక్ హోల్డర్స్ అనమాట మార్కెట్లో. ఇవి పోతే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అనేది ఎందుకు, టెక్నాలజీ చేంజ్ అయ్యడం అనేది వేరు, నీకు ఫాస్టర్ డెవలప్మెంట్ కోసమే. బట్ ఈ అప్లికేషన్స్ మాత్రం యూసేజ్ ఉండాల్సిందే, ఎప్పుడు వాడుకోవాల్సిందే. కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్. మ్యాండేటరీ కాబట్టి. యా. మ్యాండేటరీ, ఎస్. సో మనకి లైక్ మన టీచింగ్ స్టైల్ ఎలా అనిపించింది మీకు? మీరు ఎక్సలెంట్. మ్మ్. బాగా మీరు బాగా చెప్పారు అది. ఆ, చెప్పిన విధానం కూడా చాలా ఈజీగా, చాలా సింపుల్గా అర్థమయ్యేది అనమాట. మీరు యా. చెప్తుంటే చాలా, అంటే మనం ఎక్కువ ఇబ్బంది పడకుండానే అర్థమైపోయేది. కరెక్ట్. ఆ టాపిక్స్ ఇప్పుడు నేను చేస్తుంటే చాలా ఈజీగా, ఇప్పటికి కూడా నేను అవి ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉంటా. సో చాలా ఈజీగా అనిపిస్తాయి మీరు చెప్పే విధానం అయినా. అంత బాగుంది, టీచింగ్ స్టైల్ బాగుంది. ఒక ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్లో వెళ్తే, లైక్ మనకి ఇప్పుడు ఈజీ టెక్నాలజీ అయినా సరే ఒక ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్లో నేర్చుకోలేదనుకోండి, అది యా. మనకి ఎక్కదు. సో వీ డోంట్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఒక అంతే. ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్లో స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తేనే ఈజీ టెక్నాలజీ అయినా సరే మనకి లైక్ ప్రాపర్గా నేర్చుకోగలుగుతాం. కరెక్ట్ కరెక్ట్. యా. సో ఇప్పుడు మన లైక్ ఇప్పుడు న్యూ స్టూడెంట్స్ కానీ మన ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ కానీ, సో మీ తరపు నుంచి సజెషన్స్, లైక్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్స్ డూ యూ ప్రొవైడ్? గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్గా నేను ఒకటే, అందరికి ఒకటే చెప్తున్నా. మా బ్యాచ్ వాళ్ళకు అదే కొంతమంది సక్సెస్ అయిన, ఇంకా కొంతమంది సర్చింగ్. మీ ఫ్యూచర్ బ్యాచెస్ వాళ్ళు కూడా ఒకటే, సక్సెస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే నువ్వు ఎంత సీరియస్గా ట్రై చేస్తున్నావు అనే దాని మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మా బ్యాచ్లో 15 డేస్లో జాబ్ ఒకతనికి వచ్చింది. 15-20 డేస్లోనే, అంటే మీ ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటేనే వాడు కొట్టేసిండు. ఒకడికి నాకు 2 months, ఒకడికి 1 month, అట్లా. అంటే ఒకడికి 6 నెలలు పట్టవచ్చు, ఒకడికి సంవత్సరం పట్టవచ్చు. ఓకే. సో ఎక్కడ తేడా ఉంటుందంటే మీరు ఎంత సీరియస్గా ట్రై చేస్తున్నారు, ఎన్ని ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు, ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఓకే. అండ్ ఆల్సో నీకు ఎంత ఎసెన్షియల్ జాబ్ అనేది కూడా మ్యాటర్ అన్నమాట. బట్ ఇక్కడ హార్డ్ వర్క్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎనీ టెక్నాలజీ హార్డ్ వర్క్ కంపల్సరీ, జాబ్ వచ్చే వరకు కంపల్సరీ హార్డ్ వర్క్ చేస్తూనే ఉండాలి. సో కరెక్ట్. నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే మీ జాబ్ మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా రియలైజ్ అయ్యి, ఎంత ఫాస్ట్గా మీరు వర్క్ చేస్తే అంత తొందరలో మీకు జాబ్ వస్తుంది. ఎంత సీరియస్గా ఉంటే, యా, యా. ఎంత సీరియస్గా ఉంటే అంత తొందరలో జాబ్. అంటే సింపుల్, సీరియస్ ఇన్ ది సెన్స్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. దెర్ ఇస్ కరెక్ట్ నో అండి. స్మార్ట్ కట్ ఆల్సో. సో మనం ఇచ్చిన సో టాస్క్లు చేస్తే ఆపర్చునిటీ. చాలు. ఒక రైట్ ఎస్. పాత్లో ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్నారు ఎవరైతే రైట్ పాత్ చూస్ చేసుకున్నారో, లైక్ మన ఇచ్చిన టాస్క్లు ఒక్కటి చేస్తే దట్స్ అ వెల్ అండ్ గుడ్. ఎస్, మన టాస్క్లు చాలు. మన ఇంటర్వ్యూకైనా లేదంటే జాబు లోక వెళ్ళాకనైనా మన టాస్క్లు చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు సర్వైవ్ అయిపోతారు. యా, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా పెరిగిపోతాయి బాగా. యా. అండ్ ఆల్సో మీరు లైక్ మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా ఒక 2 మెంబర్స్ని జాయిన్ చేయించారు, ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్. యా. యా, యా. యా. సో దట్స్ అ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ సో ఫైనల్ క్వశ్చన్ అండి, లైక్ మీ బ్యాచ్లో ఆల్మోస్ట్ ఎంతమందికి వచ్చాయండి జాబ్స్? మా బ్యాచ్లో ఐమ్ నాట్. నాకు తెలిసి మోర్ దెన్ 15 మెంబర్స్కి వచ్చినాయండి. మాది ఐ థింక్ మంచి సక్సెస్ రేట్ ఉన్న బ్యాచ్ నాకు తెలిసి. మోర్ దెన్ అవుట్ ఆఫ్, నాకు తెలిసి 15 అబోవ్.
బట్ మీకు ఐడియా ఉండాలి ఎంతమంది అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి. యా. నాకైతే 15 ఎబోనే అని ఉంది. సో ఐ యా హావ్ టు చెక్ ఎగ్జాక్ట్ కౌంట్, నాట్ షూర్ యాజ్ యా వెల్. అండ్ ఆల్సో లైక్ మన డెమో క్లాస్లో ప్రామిస్ చేసినవన్నీ మీకు లాస్ట్ వరకు ఆ, వచ్చాయండి? డిడ్ వి మిస్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ వి ప్రామిస్డ్ ఇన్ ద యా డెమో క్లాస్? కొంతమంది కొన్ని ఉంటవి మీకు జనరల్గా చూసే ఉంటారు. డెమో క్లాస్లో ఒకలా ఉంటుంది, రియాలిటీ ఒకలా ఉంటుంది. సో అలా ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారా? సో వాట్ డిడ్ యూ గెట్ ఇట్? యా అంటే మీరు ప్రామిస్ చేసిన టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేశారు మీ దాంట్లో. లైక్ బట్ అసైన్మెంట్ ట్రాకింగ్ కానీ, అంటే మీ పర్సనల్గా రివ్యూ చేయటం, మీరు చేసిన అసైన్మెంట్స్, యా డౌట్ సెషన్స్ కానీ, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ, అవన్నీ లైక్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, అండ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ. యా సో అవన్నీ మీరు మీ వైపు నుండి 100% మీరు ద బెస్ట్ యూ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే. యా. అండ్ మా అంటే మన కోర్సు ఇంకా కొంచెం కాకుండా ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ మనకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ అజూర్. అజూర్లో అజూర్ యా. యాప్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. అది మీరు అంటే మీకు టైం ఉండి అది కొంచెం గైడ్ చేయగలుగుతాయి. అంటే ఎనీవే మీరు చేయలేరు కూడా, ఎందుకంటే ఇది 2.5 మంత్ కోర్సు. చాలా పెద్ద కోర్స్ ఇది, అంత ఈజీ కాదు. బట్ ఇన్ కేస్ మీకు టైం ఉండి మీకు కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్గా అనిపి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేయొచ్చు అనుకుంటే అజూర్ మీద కూడా కొంచెం బేసిక్ ఐడియా, నాట్ మచ్. 100% మనం ఇవ్వలేము కూడా. గాట్ ఇట్, గాట్ ఇట్. యా, కొంచెం బేసిక్స్ ఇస్తే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు. షూర్ అండి. మేబీ మీరు 6 years పెట్టారు కాబట్టి మీకు వచ్చి యా ఉండొచ్చు. యా బట్ విత్ ఇన్ లెస్ దాన్ 4 years or 3 years వాళ్ళకి, సో if they ask also, if you say like I'm not much exposure and that, sure, they will consider. But still I యా will యా try to add some basic points related to interview, and some basic knowledge అనేది ఇస్తాను. యా బెటర్. కొంచెము ఎక్కువ కాకపోయినా కొంచెం ఒక 5-10 క్వశ్చన్స్ మనం గాట్ చెప్పగలిగాం ఇట్. అనుకోండి, యా. వాళ్ళకు గాట్ కూడా ఇట్. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్, అరే వీడికి ఇది కూడా తెలుసు అనేటట్టుగా, అంటే ఫిల్టర్ చేయడం ఈజీ, కొంచెం కష్టం అవుతుంది వాడికి కూడా. సో అందుకని అది కూడా కొంచెం బేసిక్స్ ఇస్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్. షూర్ అండి, షూర్. అంటే ఇక ట్రైనింగ్ లా అది అల్టిమేట్ ట్రైనింగ్. నేను ఐ నెవర్ అటెండెడ్ ఎనీ ట్రైనింగ్ పర్సనల్లీ. ఒకళ్ళు అటెండ్ అయినా అది చివరి దాకా నేను ఎప్పుడు అటెండ్ కాలేదు. బట్ ఈ ట్రైనింగ్ మాత్రం 2 టైమ్స్ అటెండ్ అయ్యాను. మీకు తెలుసు నేను మధ్యలో మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యాను మధ్యలో నుండి. కరెక్ట్, సో కరెక్ట్. యా. అంటే అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది ట్రైనింగ్. ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అండి, ట్రైనింగ్ కూడా ఎంజాయ్ చేసిన నేను బాగా. ప్రాక్టీస్ అయినా ట్రైనింగ్ అయినా ఆ లైక్ 1 అవర్ మట్టుకు. అంటే మీ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక నెల రోజులు మాకు ఆ, ఏదో మిస్ అయిన ఫీలింగ్ వచ్చింది. డైలీ ఒక 3-4 మంత్స్ రెగ్యులర్ గా విని విని ఆ టైం అంటే 8:30 అనుకుంటా, ఆ టైం కాగానే ఒక మైండ్ ఏమిటి అటెండ్ కావాలి అనే ఇదిలో ఉంటాం. ఆ తర్వాత 1 మంత్ వరకు కూడా అదే అట్నే ఉండిపోయింది. అరే ఏదో మిస్ అయినా, ఏదో మిస్ అయినా అనే ఫీలింగ్. సో ఓకే. బాగా మీ ట్రైనింగ్ ఎక్సలెంట్. అంటే అంటే మీ ఈ జాబ్ రావడానికి అసలు మీ ట్రైనింగ్ మెయిన్ నాకైతే స్పెషల్ గా. మ్మ్, మ్మ్, వేరే వాళ్ళు ఇస్తే అంత ఎఫెక్టివ్ కొట్టకపోయేటోనేమో అనిపిస్తుంది, ఇంత ఫాస్ట్ గా, అది కూడా 2 మంత్స్ టైంలో. మ్మ్. గ్రేట్, గ్రేట్ అండి. యా. ప్యాకేజెస్ కూడా బాగున్నాయి అశోక్ గారు, మీకు తెలుసు. బట్ నేను స్టిల్ యా. ఐఎమ్ మ్మ్, ఈవెన్ ఐ ఆల్సో ఎక్స్ప్లోర్డ్. ఓకే. మ్మ్, ప్యాకేజెస్ కూడా మనకి మంచి ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి. మ్మ్. టెక్నాలజీ కూడా మీకు ఒక 10 to 15 years, అంటే ఇప్పుడు నాది మన ఆల్మోస్ట్ 45. ఓకే. సో ఓకే. ఇంకా 15 years ఈజీగా నేను గెంటేయగలుగుతా, అంటే నా కెరియర్ గ్రేట్. చాలా అయిపోతుంది ఈ టెక్నాలజీతో నేను చేసుకోవచ్చు మనం. రిటైర్ అయిపోవచ్చు. యా. ఓకే. రిటైర్ అయిపోవచ్చు, రిటైర్ యా. అయిపోవచ్చు. యా. యా. మీ ఇప్పుడు క్లాస్లో కూడా నేను లైక్ పర్సనల్ మానిటరింగ్ కానీ, మోటివేషన్ కానీ, అదంతా అది కూడా బాగుంది. మన కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి, మీకంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి యూర్ ఓకే, మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకొని ప్రాసెస్ చేసుకుంటారు. బట్ న్యూగా ఎంటర్ అయిన వాళ్ళకి, సో మోటివేషన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కూడా మనం ఫాలోఅప్ చేసినాం ఇనిషియల్ డేస్లో. యా అండ్ యా త్రూఅవుట్ ద మీరు కోర్స్ బాగా, చేయాలంటే పాసిబుల్ అవ్వదు. యా. యా మోటివేషన్ బాగా ఇచ్చారు.
హ్మ్. ఇంకోటి, మీరు స్టార్టింగ్లో మీరు ఫస్ట్ 2-3 సెషన్స్లో మీరు అన్నారు ఇది హ్మ్. కోర్సు ఆ, మీకు ఒక 15 ఇయర్స్ 10-15 ఇయర్స్ వరకు గ్యారంటీ, జాబ్ గ్యారంటీ ఉంటుంది అని అంటే నేను నమ్మలే యాక్చువల్గా. ఆనెస్ట్గా హ్మ్. చెప్తానంటే, ఎందుకంటే రోజుకు ఒక టెక్నాలజీ వస్తుంది. హ్మ్. 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 సో నేను మ్యాక్సిమం 5 ఇయర్స్ అనుకున్నా. హ్మ్. బట్ ఇప్పుడు నమ్మాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే మా కస్టమర్లను చూసిన తర్వాత నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగినాయి. హ్మ్. ఓకే. సో ఓకే. గ్రేట్. నేను, గ్రేట్. యా, నేనే కదా డెమోలు ఇవ్వడం వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం, వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ నేను ఆన్సర్ చేయడం. సో హ్మ్. దీనివల్ల నాకు ఓకే, ఈ టెక్నాలజీకి డోకా లేదు. ఒక మినిమం 10-15 ఇయర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ప్లస్ ఇది హ్మ్. మ్యాండేటరీ టెక్నాలజీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఏదో టైం పాస్ టెక్నాలజీ కాదు, ప్రతి బిజినెస్కి ఇది ఉండాల్సిందే. మాండేటరీ. కరెక్ట్. ఒక బిజినెస్ ఆపరేట్ చేయాలంటే ఇది మ్యాండేటరీ. లైక్ మీరు మ్యాండేటరీ అనమాట. కోర్స్ ఆపరేట్ చేయాలన్నా మనం ఇదే టూల్ యూస్ చేసాం కదా. మీకు మీరు యా పర్సనల్గా యూస్ చేశారు కదా అసైన్మెంట్స్కి అవన్నీ. యా 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 అండ్ ఇంకొకటి అండి, జనరల్గా ఇది అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎందుకు వాడతారు అనేది మేబీ చాలా మందికి తెలిసి ఉండరు. అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ ఎందుకు వాడాలి హ్మ్. అంటే, ఇంకో రీజన్ కూడా ఉంది. ఇది మిడిల్ లెవెల్ బిజినెస్ కు డిజైన్ చేసిండ్రు మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్. హ్మ్. అంటే అదే సేల్స్ ఫోర్స్ అయితే మీకు ఆ, పెద్ద కస్టమర్లకు డిజైన్ చేసిండ్రు. లార్జ్ స్కేల్ నాకు బిజినెస్. తెలిసి ఇప్పుడు అది సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే పెద్ద కస్టమర్లు ఎంతమంది, ఒక 10 ఉంటారు 15 ఉంటారు, అంటే బిలియన్ బిలియన్ కంపెనీలు ఎన్ని ఉంటాయి, మా అయితే 20-30 ఉంటాయి, అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. మిగతా 70% మిడిల్ లెవెల్ కంపెనీలే ఉంటాయి. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్, హెల్త్ కేర్. మేము ఇప్పుడు నిన్న ప్రాజెక్ట్ ఒకటి వచ్చింది, హెల్త్ కేర్ కంపెనీ. సో ఇట్లా అన్ని మిడిల్ లెవెల్ అంటే వాళ్ళకు బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉండొద్దు. ఓకే, పని కావాలి. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు మా కస్టమర్లు దాదాపు ఒక 100 ఉన్నారు. మేము ఇప్పటివరకు డెలివరీ చేసిన కస్టమర్లు, చిన్న కంపెనీ. ఓకే. ఓకే. చాలా మంది ఉన్నారు అనమాట. సో వాళ్ళకు ఈ బడ్జెట్ కన్స్ట్రైంట్స్ అనేటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట, చిన్న మిడిల్ లెవెల్ కస్టమర్లకు. అందుకని దే చూజ్ డైనామిక్స్ సిఆర్ఎం. గాట్ ఇట్. గాట్ ఇట్. అని నా నా ఒపీనియన్. అది, ఇట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్. మేబీ యూ నో బెటర్ దెన్ మీ, రైట్? Yeah, yeah, that's good, Andy. Yeah, that is the reason we have many projects compare with other competitors. వేరే యా కాంపిటీటర్తో కంపేర్ చేస్తుంటే మీరు ఎవరైనా జాబ్ స్విచ్ అవ్వాలంటే అంత స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేయలేరు. కాల్స్ ఇమీడియట్గా స్విచ్ అవ్వగలుగుతారు వేరే టెక్నాలజీతో కంపేర్ చేస్తే. యా అంటే యా కాంపిటీషన్ కూడా మా ఇప్పుడు మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా చాలా తక్కువ ఉండే. డైనమిక్ ఉమ్, రిసోర్స్ దొరకాలంటే చాలా కష్టం అయిపోయేది. ఇప్పుడు కొంచెం ఉమ్, కాంపిటీషన్ వేరే టెక్నాలజీతో బేస్ చేసుకుంటే తక్కువగానే ఉంది, ఉమ్. చాలా తక్కువగానే ఉంది. బట్ అవును. నాట్ లైక్ డ్యూరింగ్ మై టైం ఉన్నప్పుడు కాకుండా కొంచెం కాంపిటీషన్ ఎక్కువైంది. తెలిసింది కొంతమందికి ఈ టెక్నాలజీ. మీరు మీరు ఫస్ట్ జనరేషన్ డైనామిక్స్ కు. కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఇప్పుడు జనరేషన్లో ఇది, స్టార్ట్ చేసాం. మీ ద్వారానే స్టార్ట్ అయింది మార్కెట్. కరెక్ట్. సో అంటే మీ మీరు మీ మీరు చెప్పండి, ఎప్పటి నుండి డైనామిక్స్ భూమిలోకి వచ్చింది? మనకి 2013 నుంచి వచ్చిందండి. 2011లో ఉన్నది రిలీజ్ చేసాం. ఉన్నది కాదు, 2011. ఈ రేంజ్ లా మనకి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో భూమిలోకి వచ్చింది కదా బాగా లాస్ట్ చాలా మంది. 5 ఇయర్స్ నుంచి మనకి పవర్ అంటే యాప్స్ కదా కోవిడ్. రిలేటెడ్, ఎయిర్ రిలేటెడ్ యాడ్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇంకా భూమిలోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి కూడా ఉంటుంది. అదే కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ అయింది. ప్రాజెక్ట్స్ అనే అప్పటి నుంచి కూడా ఉన్నవి. 15 తర్వాత నుంచి ఇంకా గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. యా 15 తర్వాతనా? మ్మ్. ఓకే, అంటే లాస్ట్ 10 ఇయర్స్ లో బాగా భూమిలోకి మ్మ్. వచ్చింది. మ్మ్. ఓకే ఓకే. యా ఇంకా నేను అంటే నేను అప్పుడు యుఎస్ నుండి ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది, నేను డైనామిక్స్ వెళ్తున్నా అంటే, ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నా అంటే వాట్ ఈస్ డైనామిక్స్ అని అన్నారు. తెలియదు. అవును. యుఎస్ లో చాలా, మ్మ్. యా యుఎస్ లో కూడా అన్నారు నాన్న, వాట్ ఈస్ మ్మ్. డైనామిక్స్ అంటున్నారు. మ్మ్. అరే మ్మ్. ఇది ఒకటి సిఆర్ఎం టూల్, ఇది ఇట్లున్నది బాగున్నది అంటే అప్పుడు నమ్మలే ఎవరు కూడా. ఇప్పుడు నమ్ముతున్నారు. నాకు జాబ్ మ్మ్. వచ్చిందని చాలా మందికి తెలిసింది, మ్మ్. స్విచ్ అయింది.
హ్మ్. సో వాళ్ళు చాలా మంది ఇంకా అదే పాత టెక్నాలజీలోనే ఉన్నారు. ఓకే. ఓకే. వాళ్ళు వారి ఎవరు మంచి ట్రైనరు, ఎవరు మీ డీటెయిల్స్ షేర్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ అండి. యా. 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ షేరింగ్ థ్యాంక్స్ వాల్యుబుల్ ఫర్ యువర్ థింగ్స్. ట్రైనింగ్, అశోక్ గారు. ఇట్ మీన్స్